ഉദ്ഘാടന സഭയുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് പൂജനീയ സ്വാമിജി യഥാത്മാനന്ദജി മഹാരാജാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഇന്നിവിടെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നൽകാനായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് പൂജനീയ ജിതകാമാനന്ദജി മഹാരാജാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെയും ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ സഭയ്ക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പൂജനീയ നിർവിണ്ണാനന്ദജി മഹാരാജിനെയും ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ഉദ്ഘാടന സഭയിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ആനന്ദ്, മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ആദിശങ്കര ട്രസ്റ്റ്, അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി ആശ്രമത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കും. എല്ലാ ഭക്തരും ദയവായി ഈ ഹാളിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഐ റിക്വസ്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ സൗമൻസൻ ജി ടു ദ സ്റ്റേജ്. ഭക്തസമ്മേളനം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന ആലപിക്കുന്നതിനായി ശ്രീമതി ജീജ ജി കൃഷ്ണനെ, തൃശ്ശൂർ പുറനാട്ടുകര സ്കൂളിലെ സംഗീതാധ്യാപികയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിരഞ്ജനം നിത്യമനന്തരൂപം ഭക്താനുകമ്പാധൃത വിഗ്രഹം വൈ ഈശാവതാരം പരമേശമീഢ്യം തം രാമകൃഷ്ണം ശിരസാ നമാമി. ഈ ഉദ്ഘാടന സഭയിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ആനന്ദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Swami Vivekananda has defined education in just one sentence. Swami says, education is complete man-making. So, how a man is completely made? It is through education. Education means jnanam, vijnanam, knowledge. That's why even in Bhagavad Gita, Sri Krishna says that jnanagnir sarvakarmani bhasmasat kurute tada. So that is the thing that we should achieve. That is the purpose of human life, the science of human life. Today, the presiding Swamiji is Swami Yathatmanandaji, and I have great pleasure to invite Swami Yathatmanandaji to preside over this function, and we look forward to hear the presidential address. Then we have Chief Justice, Chief Guest of the day, Honorable Chief Justice of Kerala High Court, Justice Sri Sauman Sen. Sir, I have great pleasure to welcome you for this meeting. We have Swami Jitakamanandaji. He is the president of Ramakrishna Mutt, Mangalore. Sir, on behalf of the organizing committee of this mutt, I extend a warm welcome to you. We have Swami Nirvinnanandaji, President of Ramakrishna Mutt, Tiruvalla. Sir, Swamiji, it is a blessing to propose a welcome to Swamiji. I welcome Swamiji to this gracious meeting. I welcome Honorable Justice V.M. Shyamkumar to this meeting. And galaxy of saints and scholars make this hall wholly blessed, and the total atmosphere is completely
best and the aura is totally different. I welcome each and every one of you, and it is also my wish that such seminars should be held not once in a while, it should be held in a regular way so that the entire culture of the young minds can be changed, and this will be a great service to our humanity at large. Thank you very much. I'm very happy to inform that Saumanjanji is an initiated disciple of Most Revered Budeshananda Ji Maharaj. I request the Chief Justice and other Swamijis for Deepojwalanam. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः I invite Honorable Justice for inaugural lecture. It is with deep humility and a profound sense of privilege that I stand before you today in the holy precincts of Sri Ramakrishna Advaita Ashram on this momentous and spiritually elevated occasion to be a part of the Golden Jubilee celebration of Sri Ramakrishna Advaita Ashram. I extend my respectful greetings to all who have assembled here, united in devotion, reflection, and the pursuit of higher spiritual ideals. At the very outset, I bow in reverence to Sri Ramakrishna Paramahansa, described by Romarola as the finest flower of Indian culture, whose life exemplified the underlying unity of all religions. To Ma Sharoda, the universal mother and an administrator, and to Swami Vivekananda, the great Karma Yogi and a born king, whose message, in the words of Romarola, brought a fresh air into the world's spiritual thought, the Holy Trio, whose lives and teachings continue to illuminate the path of humanity towards truth, harmony, and self-realization. With their divine blessings, the universal temple of Sri Ramakrishna at Kaladi, enshrined within this ashrama, has for 5 decades stood as a radiant beacon of worship, inspiration, and selfless service to spiritual seekers from all walks of life. Today, as we celebrate his Golden Jubilee, we do so with hearts filled with profound joy and gratitude, commemorating not merely a passage of time, but a living legacy of spirituality in action. Swami Vivekananda, having fully imbibed the divine experience of his great master Ramakrishna Paramahansa, founded in his name an order dedicated to the realization and exchange of the highest ideals of the East and the West. The Ramakrishna order and mission stand as a concrete expression of Vivekananda's creative vision and practical idealism. The inherent divinity of every human being and the unity of all existence form the core of his message, and on this foundation, he propounded the principle that selfless service to humanity is the highest form of divine worship. Swami Vivekananda's spiritual insight, profound learning, and his clarion call, arise, awake, and stop not till the goal is reached, a powerful motivating mantra inspired by the Katha Upanishad, created a power that awakened an India sunk in social abasement, superstition, and political subjection. His message extended far beyond religion into the sphere of national regeneration. He infused into a colonized and despondent people a new sense of self-confidence, motivation, and strength. He rejected all notions of weakness and instead proclaimed the inherent divinity of man. According to him, the potential of every individual is infinite, capable of rising from the lowest to the highest realization. He stood for true equality, emphasizing that those who are weaker must receive greater support.
His vision was of a society where all are gradually elevated through knowledge, compassion, and spiritual insight. With these words, I formally inaugurate the 24th Shammalan, Bhakta Shammalan. Thank you. Jai Ma, Jai Thakur. Sir, pure sincere thanks on behalf of Kaladi Ashrama and all the devotees. Offer our thanks with love and respect and kindly receive our a special gift as a token of love and gift. And I request Justice Shyam Kumar sir to the please come to the stage and receive our special gift. I request Swami Jida Kamananda Ji Maharaj to. അടുത്തത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സാണ്. പൂജനീയ യഥാത്മാനന്ദജി മഹാരാജ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് for delivering the presidential address. Kindly, Mar. At the outset, when we see the world civilization, it is based on, one civilization is based on emotion. The Greek type later followed by the French on emotion. They have developed fine arts, etc., but their drawback was sensuality. Another type of world civilization, Roman civilization, was based on intellect. They were methodical, systematic, but their drawback was cruelty. And the last, not but the least, our Indian civilization is based on spirituality. Our drawback was impracticality. Swami Vivekananda says the modern civilization needs the combination of emotion, intellect, and spirituality. Where the drawbacks can be taken away and the positive attitudes of all the civilization may come together. This may be manifested in the American women, he says. Reach the summum bonum of life, all our life will be fulfilled, not only us, we help others, we serve others also to be fulfilled. Jai Shri Ramakrishna. അടുത്തത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് പൂജനീയ ജിതകാമാനന്ദ സ്വാമിജിയാണ്. I am happy to share with you my joy. In 1976, when this temple was consecrated, I came not on the day of consecration, but the next day. I was at Trichur and I was a brahmachari with white dress, and I am unable to come on the consecration day because I was to do puja there. And coming to the main subject, the Bhakta Sammelanam, you'll be happy to know that even in Bhagavad Gita, this Bhakta Sammelana has been given more importance. I will quote from Bhagavad Gita. It is the 10th chapter, Shloka 9. Machchitta madgata pranaha bodhayanta parasparam kathayantascha mam nityam tushyanchita ramanchita tesham satatayuktanam bhajatam preetipurvakam dadami buddhiyogam tam yena mam upayantite. Offer everything. Why is the question? I don't have time. Thank you very much for giving a patient hearing. കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കായി തിരുവല്ല രാമകൃഷ്ണ മഠത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള പൂജനീയ നിർവണ്ണാനന്ദ സ്വാമിജിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Enlightened and guided us. His wisdom and thoughtful insights have truly added great value to this event. We are
profoundly thankful to Revered Swami Yathatmananji, Swami Jivamananji for their divine presence and spiritual guidance. Their blessings and teachings have uplifted our minds and hearts, reminding of us of the path of devotion, discipline, and service. Our sincere thanks also go to Advocate Anand for his valuable contribution and support, which has greatly enriched this program. We extend our appreciation to all the organizers, volunteers, and participants. I conclude this vote of thanks. Thank you. ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ആനന്ദ് സാറിനും അതേപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയ ശ്രീമതി ജീജ ടീച്ചറിനും ആശ്രമത്തിൻ്റെ സ്നേഹോപഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. അത് നൽകാൻ വേണ്ടി പൂജനീയ യഥാത്മാനന്ദ സ്വാമിജിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇതുവരെ അവതരണം നിർവഹിച്ച അജിത് കുമാർ സാറിനുള്ള ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി നിർവ്വണാനന്ദജി മഹാരാജിനെ ക്ഷണിച്ചു. അടുത്ത ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. 24ാമത് അഖില കേരള രാമകൃഷ്ണ ഭക്ത സമ്മേളനം നടക്കുന്ന ഈ ദിവസത്തെ 2ാം സെഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വേദി ധന്യമാക്കാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ആർ ലക്ഷ്മി, ശ്രീമതി ഇന്ദിര കൃഷ്ണകുമാർ, പ്രൊഫസർ സരിത അയ്യർ, ഡോക്ടർ എൻ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി, ഡോക്ടർ എം ലക്ഷ്മികുമാരി, ഡോക്ടർ പി വസന്തകുമാരി. ഈ മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വേദിയിലേക്ക് സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ സംപൂജ്യ സ്വാമിജിമാർക്കും പ്രണാമം. വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അമ്മമാർക്കും നമസ്കാരം. പ്രിയമുള്ള ഭക്തജനങ്ങളെ, ഈ ഒരു പുണ്യ സാന്നിധ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായി കരുതുന്നു. ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് വിവിധതരം വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഭാരതീയ ദർശനവും വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളും, ആത്മനിയന്ത്രണവും സ്വഭാവ നിർമ്മാണവും, സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണവും, മാതൃത്വം ഒരു ആത്മീയ ആദർശം തുടങ്ങിയ അസാധ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ, പറയാൻ തന്നെ അസാധ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അസാധ്യമായ വിഷയങ്ങളെ സാധ്യമായി പറയാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളും. അപ്പോൾ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഭഗവാന്റെ നാമധേയത്തിൽ, മാതൃദേവിയുടെ നാമധേയത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഭാരതത്തെ അറിയാൻ മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല, സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ അറിഞ്ഞാൽ മതി. പോസ്റ്റൽ സർവീസിൽ IPS റാങ്കിൽ വിരമിച്ച ശ്രീമതി ഇന്ദിരാ കൃഷ്ണകുമാർ അവർ ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഭാരതീയ ദർശനവും വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളും. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ അച്ഛൻ ക്ഷുതിരാം ചാറ്റർജി മഹോദയൻ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ദെരേ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറി കമാർപുക്കൂറിൽ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം കൊടുത്തു കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വളരെ ചെറിയ സ്ഥലമായിരുന്നെങ്കിലും അതിൽ നല്ല വിളവുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് ലക്ഷ്മി ജ്വാല എന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മളവിടെ പോയാൽ കാണാം, ലക്ഷ്മി ജ്വാല കാണാം. എനിക്ക് ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ലക്ഷ്മി ജ്വാല തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും ലക്ഷ്മിമാരാണ്. പിന്നെ അറിവിൻ്റെ പേരിലും പ്രാഗൽഭ്യത്തിൻ്റെ പേരിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ വസന്തകുമാരിയും പ്രൊഫസർ സരിത അയ്യരും അവരും ലക്ഷ്മിമാർ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ലക്ഷ്മി ജ്വാല. വളരെ സന്തോഷം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയതിൽ. എൻ്റെ വിഷയം ഭാരതീയ ദർശനവും വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളും എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. വിവേകാനന്ദ സ്വാമിജി 1893 ഷിക്കാഗോയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പിൻബലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ 5000 കൊല്ലത്തെ സാംസ്കാരികൃത പൈതൃകമാണ് എന്ന്
സിസ്റ്റർ നിവേദിത പറഞ്ഞു. വാസ്തവം പറയുകയാണെങ്കിൽ പൈതൃകത്തിന് അതിനേക്കാൾ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പറയാം. അതിപുരാതനമായിട്ടുള്ള ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ അതിൽ ചാരി നിന്നുകൊണ്ടാണ് സ്വാമിജി അവിടെ സംസാരിച്ചത്. അങ്ങനെ സ്വാമിജി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും സ്വാമിജി ഒരു ഗിരിശൃംഗങ്ങളിലത്തെ ഉത്തുംഗതയിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അതേസമയം സംസാരിച്ചിരുന്നത് മുഴുവനും താഴെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഏതൊക്കെയോ വൈപരീത്യങ്ങൾ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ കാൽക്കൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുലർകാലത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ സാമഞ്ജസ്യം എന്നുള്ള വലിയ ചതുരത, അതിലുള്ള കഴിവ് മുഴുവനും സമ്മേളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമിജി എന്നും നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്, നാ അപര മറ്റൊന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്വാമിജി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ പാശ്ചാത്യ നാട്ടിൽ അതിന് വളക്കൂറുള്ളൊരു മണ്ണുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. TS ഇലിയറ്റിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ്, അതെല്ലാവരും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ശ്രീമതി പ്രൊഫസർ സരിത അയ്യർ ആത്മനിയന്ത്രണവും സ്വഭാവ നിർമ്മാണവും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. വ്യാസഭഗവാന്റെ പൂർവജന്മം ആപദുദ്ധർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്. വ്യാസഭഗവാന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെപ്പറ്റി അധികമൊന്നും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശമില്ല. അദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നും അത്ര പരാമർശമില്ല എന്ന് ആചാര്യന്മാർ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അധികം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ വേദത്തെ ഇങ്ങനെ മാത്രം ക്രോഡീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത്? ഇപ്പം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി തരംതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അതിനകത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ, എങ്കിലല്ലേ അതിനെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ വേദം ഈ വിശാലമായ അറിവുകളെ ഒന്ന് തരംതിരിക്കണമെങ്കിൽ, കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതെന്താണെന്ന് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ വേണമല്ലോ. അതിന് പറയുന്നു പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ആപദുദ്ധർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹർഷിയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ വേദപഠനത്തിനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ചിത്തം പൂർവ്വജന്മകൃതമായിട്ടുള്ള വാസന ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബലത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കുട്ടി അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ മനസ്സും ബുദ്ധിയൊക്കെ ഇല്ലാതെയാകുന്നുണ്ടോ? പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാകുന്നില്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് നമ്മളെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പം ജീവൻ മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രാരബ്ധം നിലനിർത്താനായിട്ട് ശരീരം നിലനിർത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗർഭിണികളാവുമ്പോഴും സംഭവിക്കുക. ഗർഭിണികളാവുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം, നല്ല ഭഗവത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കണം, നല്ല പാട്ട് കേൾക്കണം, രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങരുത്, പേടിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. കുട്ടി ഭാഷയല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നത്, കുട്ടിക്ക് വൈബ്രേഷൻ തരംഗമാണ് കിട്ടുക. ഈ തരംഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് കുട്ടിക്കാണ്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? കുട്ടി കിടക്കുന്നത് ജലത്തിലാണ്. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കും വാട്ടർ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും റിലീസ് ചെയ്യാനും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ജലത്തിനാണ്. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത്രയും ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള, അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിന് പ്രഹ്ലാദനെ പോലെ ഒരു തങ്കക്കുടം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി. അമ്മ ചെയ്യേണ്ടത് ഗർഭത്തിൽ ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെ കുഞ്ഞിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും. പറഞ്ഞ എല്ലാ വാക്കുകളും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്, വന്ദേ മാതരം. എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വിഷയം സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും രാഷ്ട്ര പുനർനിർമ്മാണവും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ ടൈറ്റില് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ എന്നാണ്. വളരെ വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണത്. സ്വാമിജിയെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാമിജിയുടെ ചിന്തകൾ അതിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സാധാരണ പറയും, മെനി ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് വിവേകാനന്ദ ബട്ട് ഫ്യൂ ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വിവേകാനന്ദ. സ്വാമിജിയെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോഴാണ് സ്വാമിജി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ എത്രത്തോളം അദ്ദേഹം മനനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
സൂര്യന് കീഴെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്വാമിജി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, അത് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സമയം തികയില്ല. വിവേകാനന്ദ സന്ദേശങ്ങളുടെ ഗഹനത, വൈപുല്യം, സർവകാല പ്രസക്തി എന്നിവ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമികൾ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി. നമുക്കറിയാം, ശ്രീമദ് രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമികൾ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ 13ാമത്തെ ആഗോള പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യരാശിക്ക് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ തന്നെ വേണ്ടി വന്നേക്കും. സ്വാമിജിയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ലെക്ചേഴ്സ് ഫ്രം കൊളംബോ ടു അൽമോറ, സ്വാമിജി തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യം അദ്ദേഹം അന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് കൊളംബോയിലാണ്. കാരണം അന്ന് സിലോൺ വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ. അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നു. അതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗം, അതിലൊക്കെ ഈ രാജ്യസ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില സാമൂഹ്യ സേവനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാരത സേവക് സമാജിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംഗീകാരം, അവാർഡ് കൂടി എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനൊക്കെ എനിക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയത് സ്വാമിജിയുടെ സന്ദേശങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ആശ്രമത്തിനോടൊരു കടപ്പാടും കൂടിയുണ്ട്. എൻ്റെ റിസർച്ച് സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറി ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്കിങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കാനുമൊക്കെ സാധിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാമിജിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം, നന്ദി. വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്ര വേദിക് മിഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ എം ലക്ഷ്മികുമാരി അവർക്ക് മാതൃത്വം ഒരു ആത്മീയ ദർശനം എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ എല്ലാം ദീദിയെ സാദരം ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സാദ്യം പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗുരുവായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ആഗമാനന്ദ സ്വാമികളിലേക്കാണ്. വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് 7-8 വയസ്സുള്ളപ്പം മുതൽക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്സംഗ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം എൻ്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തരികയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ വരും അതിഥിയായിട്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹമാണ് എന്നിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യം കടത്തിവിട്ടത്. പിന്നീട് ഗണാനന്ദ സ്വാമി ഉള്ള സമയത്തും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരാനും പല സമയങ്ങളിലും പ്രഭാഷണം നടത്താനുമെല്ലാം ഒരു അവസരമുണ്ടാകുകയുണ്ടായി. നാനാത്വത്തിൽ നിന്ന് ഏകത്വത്തിലേക്ക് അതെല്ലാം സാധിക്കുന്നത് ഈ അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിൽ കൂടിയല്ലേ. ആ മാതൃത്വത്തിനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഭാരതീയ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ അതിനെന്താ ഒരു പേര് പറയാമെന്നറിയില്ല, ആ സ്വാരസ്യം, അതിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയെ കാത്തു രക്ഷിക്കുന്നത് എന്താ, ഈ ഏകാത്മഭാവമാണ്. അമ്മയെ ആദരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുടുംബത്തിന് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് ഉള്ളത്, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിൽ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ദേവിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള, ദേവിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള പദം ഏതാണ്? ശ്രീമാത. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കുമാതകളാണുള്ളത് അല്ലേ. നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രീമാതകളാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ആ ശ്രീത്വം കൈവരുത്തേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ പുണ്യഭൂമിയിൽ ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിൽ പിറന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പ്രത്യേക ചുമതലയോടുകൂടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മാതൃത്വത്തിൽ കൂടി അധ്യാത്മീയതയിലേക്ക് എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാം എന്നുള്ള ആ മഹത്തത്വം നമുക്ക് വളരെ വേഗം മനസ്സിലാകും. ഇതൊക്കെ ഉള്ളിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും
അമ്മയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അമ്മ തൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരുമെന്നു ചിന്മയെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി നിന്നാമം എപ്പോഴും ഭക്തിയാർന്നമ്പികെ നന്നായി സ്മരിച്ചു കൊള്ളണമേ. ഇത്രയേ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളൂ. അതാണ് മാതൃത്വത്തിൽ കൂടിയുള്ള സ്പിരിച്വാലിറ്റി. നമസ്കാരം. അടുത്തതായി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ വേദാന്ത വിഭാഗം അധ്യാപികയായ ഡോക്ടർ പി വസന്തകുമാരി ടീച്ചറെ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പ്രൗഢമായ ഈ വേദിയിൽ പങ്കാളിയാവാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സർവം ലക്ഷ്മീമയമാണ് ഈ സെഷൻ. അതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. എല്ലാം ലക്ഷ്മിയാണ്. ഇന്ദിരയും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പര്യായപദമാണ്. സരിത എന്നുള്ളത് പ്രകൃതിയുടെ ശാന്തതയും ശുദ്ധിയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് സർവത്ര പ്രകാശപൂരിതമായിരുന്നു ഈ സെഷൻ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ്. ഈ സെഷനിലെ 4 വളരെ ഗൗരവമേറിയ വിഷയങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഇന്ദിരാ കൃഷ്ണകുമാർ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഭാരതീയ ദർശന സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ചും അത് ആ ഭാരതീയ ദർശനത്തെ എങ്ങനെയാണ് പാശ്ചാത്യ ചിന്തയുമായി കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്വാമിജി ശ്രമിച്ചതെന്നും വളരെ വിശദമായി ചേച്ചി ഇവിടെ വിഷയാവതരണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. വളരെ മനോഹരമായി ഇവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച ശ്രീമതി ഇന്ദിരാ കൃഷ്ണൻ, നമ്മുടെ ഇന്ദിര ചേച്ചി, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ദിര ചേച്ചിക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലുള്ള ഹാർദമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം പ്രൊഫസർ എസ് സരിത അയ്യർ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ള വിഷയമാണ്. മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിത ദർശനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? ഇന്നത്തെ യുവതയോട്, നമ്മുടെ യുവതയെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തത്. ടീച്ചർക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലുള്ളതായ ഹാർദമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഡോക്ടർ എൻ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചറിന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലുള്ളതായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന, അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലുള്ളതായ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ എം ലക്ഷ്മികുമാരിയെ മൊമെൻ്റോ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഡോക്ടർ എൻ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ടീച്ചറെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തത് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാ കൃഷ്ണൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി പ്രൊഫസർ സരിത അയ്യർ സ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മൊമെൻ്റോ വാങ്ങുന്നതിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഡോക്ടർ പി വസന്തകുമാരി ടീച്ചറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ജയരാമകൃഷ്ണ, നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു നരനാരായണ പൂജയാണ് ഇവിടെ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാലടി, നീലേശ്വരം അല്ലെ മലയാറ്റൂരാണ് താമസം. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ, തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ, ഇതുവരെ ഇവിടെ ഒന്നും വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വാമിജി നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് വരുമോ, ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ സുവർണ ജൂബിലിയെക്കുറിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ചടങ്ങുകളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം വിശദമായി സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് വരാൻ, ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായതെന്ന് തന്നെ പറയാം. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും എല്ലാം പോകുമോ, നമ്മളെക്കൊണ്ടാകുന്ന പോലെ ആതുര ചികിത്സയും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ വയോധികർക്കും ഒക്കെ നമ്മളെക്കൊണ്ടാകുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സമ്പൽ സമൃദ്ധി ഐശ്വര്യവും ആരോഗ്യ ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും ഇവിടെ ഇന്ന് നരനാരായണ പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം ഒരിക്കലും കൂടെ ഉണ്ടാവുകയും തീർച്ചയായും ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് തന്നെ ഒരുപാട് പുരോഗതി വരികയും ഒരുപാട് പേരുടെ ആശ്രയമായി തീരാനായിട്ട് സ്ഥാപനത്തിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്നും
ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. മൊമൻറ്റോ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ഡോക്ടർ ആർ ലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ശ്രീ പ്രീതി പ്രകാശ്, പറക്കാട്ട് ജ്വല്ലറിയുടെ ശ്രീമതി പ്രീതി പ്രകാശിനെയും മൊമൻറ്റോ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. നരനാരായണ പൂജയ്ക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ പേര് വിളിക്കുന്നവർ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. നരനാരായണ പൂജ തുടങ്ങുകയാണ്. നരനിൽ നിന്ന് നാരായണനിലേക്കും നാരായണനിൽ നിന്ന് നരനിലേക്കും രണ്ട് തരത്തിലുമാവാം. അപ്പോഴാണത് അദ്വൈത ഭാവം പൂർണ്ണമായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സ്വാമി ധർമ്മപൂർണാനന്ദ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും സ്വാമി ത്രൈമയാനന്ദ പാലാ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമതി പ്രീതി പ്രകാശ് ജുവലേഴ്സ് ആണ് ഈ ചടങ്ങ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിൽ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംപൂജ്യ സ്വാമികളായ ശ്രീ ധർമ്മപൂർണാനന്ദ അവരുകളെയും സ്വാമി ത്രൈമയാനന്ദ അവരുകളെയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് എല്ലാ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും നൽകിയ ശ്രീമതി പ്രീതി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ ആമുഖ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ജയരാമകൃഷ്ണ, ഇപ്പോൾ നരനാരായണ പൂജയാണ് നടക്കുന്നത്. ശിവജ്ഞാനി ജീവസേവ, ശിവനുള്ളത് ഓരോ ജീവൻ്റെയും ഉള്ളിലാണ് എന്നുള്ള തത്വം മനസ്സിലാക്കിയാണ് രാമകൃഷ്ണ മഠം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവർ ഓരോരുത്തരെയും ഇരുത്തി അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ പ്രോക്ഷണം ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഭസ്മവും ചന്ദനവും സിന്ദൂരവും ചാർത്തി അതിനുശേഷം മാല ചാർത്തി അവർക്ക് ഉപഹാരങ്ങളും ദക്ഷിണയും നൽകുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും പുഷ്പഹാരം അണിയിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ച് ഇരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ പവിത്രത എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സൂചികയാണ് നമ്മൾ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഹാരം ചാർത്തുന്നത്. പുണ്യമീ മണ്ണിൽ ഒരാശ്രമസ്ഥാപനം സ്വാമിൻ ഭവാനൊരു മോഹമായി, സ്വാമിൻ ഭവാനൊരു മോഹമായി, സ്വാമിൻ ഭവാനൊരു മോഹമായി. വന്ദേ പദം സ്വാമി ആഗമാനന്ദ, സ്വാമി ആഗമാനന്ദ, സ്വാമി ആഗമാനന്ദ. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉള്ളിടത്തു നിന്ന് ഇല്ലാത്തിടത്തോട്ട് എങ്ങനെയാണോ സമ്പത്ത് പ്രവഹിച്ചിരുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ സാംസ്കാരിക രീതി അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് സമ്പത്തിനെ കാണുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ. സ്വാമിജിയുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത്, ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഈശ്വരൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് കരുതിക്കൊണ്ട് അവരെ നമസ്കരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണിത്. ഒരിടത്ത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നുണ്ട്,
ഈ ഭാരതത്തിൽ ആരും പട്ടിണി കിടക്കാനിടവരരുത്. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിയണം. അതിനുള്ള പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് ഇന്ന് കാലടി രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ നടപ്പിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്ത് ഒരാളെങ്കിലും പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആളിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം നീക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വചനങ്ങളെ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് പ്രായോഗികമാക്കിക്കൊണ്ട് രാമകൃഷ്ണ മഠം കാലടി നരസേവയും നാരായണ സേവയും മാനവസേവയും മാധവസേവയും അന്വർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു, അർത്ഥപൂർണമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ധൂപ ദീപ നമസ്കാരങ്ങൾ സമഷ്ടിയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണോ ഈശ്വരനെ പൂജിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ഈശ്വര തുല്യരായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് പൂജ ചെയ്യുകയാണ്. പ്രായോഗിക വേദാന്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓം സ്ഥാപകായ ധർമ്മസ്യ സർവധർമ്മസ്വരൂപിണേ അവതാരവരിഷ്ഠായ രാമകൃഷ്ണായ നമഃ. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरु पादपद्मेतयो कृत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः. नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शंकरं लोकशंकरं. जय श्री गुरु महाराज जी की जय. जय महामाई की जय. जय स्वामी जी महाराज जी की जय. जय भगवत्पाद श्री शंकराचार्य स्वामी जी की जय. जय कैलासपति महादेव की जय. जय श्री कृष्ण भगवान की जय. जय श्री राजा रामचंद्र देव की जय. जय श्री श्री दुर्गा माई की जय. മന്ത്രധ്വനികളുടെ ദീപധൂപ അർപ്പണത്തോടുകൂടി സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമത്തോടുകൂടി ഇതാ നാരായണന്മാരെ നമ്മൾ ആദരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വേദാന്തം പ്രായോഗികമായിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ പരം ധന്യമായ ഒരു മുഹൂർത്തം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക? പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നതിനായി ജിജാജി കൃഷ്ണനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഓം സ്ഥാപകായ ച ധർമ്മസ്യ സർവധർമ്മസ്വരൂപിണേ അവതാരവരിഷ്ഠായ രാമകൃഷ്ണായ തേ നമഃ. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः. സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി പൂജനീയ സ്വാമി അക്ഷയാത്മാനന്ദജി മഹാരാജിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എൻ്റെ കൃത്യം എളുപ്പത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യണമെന്ന് കണക്കിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ ഓരോന്നിലോട്ടും കടക്കാം. ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ ജന്മവാർഷികത്തിലാണ് ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ ഇവിടെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമം തുടങ്ങിയത് 1936.
പിന്നീട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും 1976 ഇവിടെ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം അന്ന് വീരേശ്വരാനന്ദ സ്വാമികളാണ് നിർവഹിച്ചത്. അതിൻ്റെ 50-ാം വാർഷികമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊണ്ടാടുന്നത്. ആ സമ്മേളനത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് അഖില കേരള ഭക്തസമ്മേളനവും. ഇതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടത് വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി സാറ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു വിഷയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാൻ പ്രാപ്തനാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നല്ലവണ്ണം അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടാറുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വളരെ കാലം മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇന്ന് വരാമെന്ന് ഏറ്റിരിക്കുന്നത് സി പ്രസാദ്. അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീടുള്ളത് നമ്മുടെ ഭുവനാത്മാനന്ദ സ്വാമി. വീട്ടിലെ ആളായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കിൽ കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഈ സഭയുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. പിന്നീടുള്ളത് വാണീശാനന്ദ സ്വാമി. അദ്ദേഹം ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിലെ ബേലൂർ മഠത്തിലെ ആചാര്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും, സന്യാസിമാർക്കും ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം സ്വാഗതം അരുളുന്നു. അജിത് സാറിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അറിയുന്നവരുമാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. അടുത്തത് ഉപനിഷത്തുക്കളും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ദർശനവും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ PV വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി സാറാണ്. ഉപനിഷത്തുകളുടെ സന്ദേശവും അതിൽ രാമകൃഷ്ണദേവൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളുമാണ് എന്നെ ലഘു പ്രഭാഷണം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ലോകജനത്തെ മുഴുവനും ആധ്യാത്മിക ഭരണിയിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കെൽപ്പുള്ള ലോകഗുരുവായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ശിഷ്യനായ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെയും പേരുകൾ കേരളമല്ല, ഭാരതമല്ല, ലോക ജനതകൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ഉപനിഷത്തുകൾ നമുക്കെല്ലാം ധാരാളം പരിചിതമാണ്. വേദങ്ങളുടെ അന്തിമമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഉപനിഷത്ത്. വേദങ്ങൾ 4 4 വേദങ്ങൾക്ക് ലോകജീവിതത്തിൽ 4 സന്ദേശം തന്ന് നമ്മെ പരിരക്ഷിക്കാനുള്ള കെൽപ്പുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഋഷിമാർ വേദങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചത്. ഋഗ്വേദം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും, യജുർവേദം കർമ്മത്തിൻ്റെയും, സാമവേദം ആനന്ദത്തിൻ്റെയും, അഥർവവേദം സംരക്ഷണയുടെയും സന്ദേശങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. 10 ഉപനിഷത്തല്ല, 16 ഉപനിഷത്തിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് വചനാമൃതത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ 1-2 ഒരു സ്ഥാലീപുലാകൻ ന്യായേന. ഒരു കരത്തിലെ ചോറ് മുഴുവൻ എന്തോന്ന് ഓരോ ചോറും എടുത്ത് ഞെക്കി നോക്കില്ലല്ലോ. ഒരു ചോറ് ഞെക്കി നോക്കിയിട്ട് അരിവാക്കാം. അതുപോലെയാണ് ഈ ഉപനിഷത്തിലെ മുഴുവൻ അറിയേണ്ട, ഒരെണ്ണം അറിഞ്ഞാൽ മതി, ഇതുപോലെയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം എന്ന് ഒരു തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കരുതി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഉപദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കാൻ ഈ ഗുരുദേവന്മാരുടെയും ഋഷീശ്വരന്മാരുടെയും ഈശ്വരൻ്റെയും അനുഗ്രഹ ആശംസകൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അനുവദിച്ച സമയം പൂർണ്ണമായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. എന്നെക്കാൾ പ്രഗത്ഭരായ യതീശ്വരന്മാർ, സ്വാമിമാർ ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നന്നായി കേട്ട് പഠിക്കാം. എന്തായാലും ഈ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഈ ധന്യരായ ഈ സന്യാസിമാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ 2 വാക്ക് ഗുരുദേവനെക്കുറിച്ച് പറയാനും ലഭിച്ച അവസരം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ധന്യമാണ്. ഇത് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ സജ്ജനങ്ങളോടും എൻ്റെ അഗൈതമായി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ മുഴുവൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഗുരുദേവൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ വിനയപൂർവ്വം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിരമിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തത് സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ആദർശം ശ്രീ ശാരദാദേവിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഭുവനാത്മാനന്ദജി മഹാരാജാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. വിദ്യാ വിനയസമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണെ ഗവിഹസ്തിനി എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത്.
വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി സാറിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യം നിങ്ങൾ ടി വിയിലും ഇതിൽ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നിട്ടും പറയുകയാണ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരവസരം മഹത്വമാണ്. അത് യഥാർത്ഥ വിദ്യയുള്ളവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. വാണിശാനന്ദ സ്വാമിജിയാണെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ സന്യാസിമാർ ആകാൻ പോകുന്നവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നയാളാണ്. ഞാനിതിലൊന്നും പെടില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണത്തിനിട്ട് മുതിരുന്നുമില്ല. അമ്മയുടെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് അറിയില്ലാത്ത ആരും ഇവിടെ ഇല്ല. അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ വാക്കുകൊണ്ട് നിർവചിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരു പദം തന്നെയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു തരംഗമാണ് സൗന്ദര്യലഹരി. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈയിടെ എൻ്റെ അടുത്തൊരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു, സൗന്ദര്യലഹരി ഒരു യജ്ഞമായിട്ട് നടത്തണം, അതിന് സ്വാമിജിയെ സഹായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. സാക്ഷാൽ ജഗദംബയെ, ത്രിപുരസുന്ദരിയെ ജഗന്മാതാവായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ശ്രീവിദ്യാസമ്പ്രദായം, അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രതിപാദനമുള്ളത്. തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ശിവശക്തിയായുക്തോ യദുശക്ത പ്രഭവിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ശിവൻ്റെ കണ്ണ് ചലിക്കുന്നത് പോലും അമ്മയുടെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് പോലും അനക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. അതസ്ത്വാമാരാധ്യാം ഹരിഹര വിരിഞ്ചാദിഭി പ്രണന്തും സ്തോതും വാ കഥമകൃത പുണ്യപ്രഭവത്തിന്. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഹരിഹര വിരിഞ്ചാദികൾക്ക് പോലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അതായത് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അമ്മയുടെ കേവലം ഇച്ഛ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഒരമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ സ്നേഹം എന്നുള്ളത്, എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ, പല കുട്ടികളും പറയാറില്ല, എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നേനെ, അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ തരാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോട് സ്നേഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ തരാത്തത്. കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരോട് സ്നേഹമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് കൊടുത്തു, എന്നോട് സ്നേഹമില്ലാതെ എനിക്ക് തന്നില്ല. ഇത് മനുഷ്യസഹജമായൊരു സ്വഭാവമാണ്. ജ്ഞാനസ്വരൂപിണിയാണ് അമ്മ. അപ്പം അമ്മയെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തൽ. ആദ്യം ഇവിടെ പാട്ട് പാടിയത് ജീജാജി ജി കൃഷ്ണൻ. അവർക്ക് ആശ്രമത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ സ്വാഗതം പ്രസംഗം ചെയ്തത് കാലടി ആശ്രമത്തിൻ്റെ തന്നെ സ്വാമിയായിട്ടുള്ള അക്ഷയാത്മാനന്ദ സ്വാമിയാണ്. പിന്നെ ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്തരാത്മാനന്ദ സ്വാമി, അമലേശാനന്ദ സ്വാമി, ഈ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ അദ്ദേഹം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി വി വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി സാറ്. അത് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചത് വൈറ്റില ആശ്രമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഭുവനാത്മാനന്ദ സ്വാമിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്വാമിയെയും ഞാൻ വി നമ്പൂതിരി സാറിൻ്റെയും ആശ്രമത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി സാറിന് ഉപഹാരം സമ്മാനിക്കുന്നതിൽ പൂജനീയ അക്ഷയാത്മാൻ സ്വാമിജിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിശ്വനാഥൻ സാർ ദയവായി ഇത് ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വന്ദേ പദം സ്വാമി ആഗമാനന്ദ തൊൽപാദപത്മത്തിൽ എൻ പ്രണാമം. വന്ദേ പദം സ്വാമി ആഗമാനന്ദ തൊൽപാദപത്മത്തിൽ എൻ പ്രണാമം. വന്ദേ പദം സ്വാമി
ആഗമാനന്ദ സ്വാമി ആഗമാനന്ദ സ്വാമി ആഗമാനന്ദ പൂർണ്ണനദീതടതീരം മനോഹരം ശ്രീശങ്കരാചാര്യ ജന്മദേശം പൂർണ്ണനദീതടതീരം മനോഹരം ശ്രീശങ്കരാചാര്യ ജന്മദേശം പുണ്യമീ മണ്ണിൽ ഒരാശ്രമസ്ഥാപനം പുണ്യമീ മണ്ണിൽ ഒരാശ്രമസ്ഥാപനം സ്വാമിൻ ഭവാനൊരു മോഹമായി സ്വാമിൻ ഭവാനൊരു മോഹമായി സ്വാമിൻ ഭവാനൊരു മോഹമായി വന്ദേ പദം സ്വാമി ആഗമാനന്ദ സ്വാമി ആഗമാനന്ദ സ്വാമി ആഗമാനന്ദ തജ്ജം തജ്ജം തദ്ദിങ്കിണ്ണത്തും തിരുകടജം തജ്ജം തജ്ജം തദ്ദിങ്കിണ്ണത്തും തിരുകടജം തക്കുധിക്കു തദ്ദിങ്കിണ്ണത്തും കിണതും തക്കുധിക്കു തദ്ദിങ്കിണ്ണത്തും കിണതും കിണതും തക്കുധിക്കു തദ്ദിങ്കിണ്ണത്തും കിണതും 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 പറയത്ത് പടിവാതിൽ ദാനമായി നൽകിയ ഭൂമിയിൽ ആശ്രമം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ വിശ്വക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി 24ാമത് അഖില കേരള ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഭക്ത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആ ചടങ്ങിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി പ്രയറാണ്, പ്രാർത്ഥനയാണ്. പ്രാർത്ഥന ആലപിക്കുന്നത് ശ്രീ സുധീഷ് രാമനാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഗവേഷകനും സർവോപരി ഒരു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഭക്തൻ കൂടിയാണ്. സുധീഷ് രാമനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നിത്യമനന്തരൂപം ഭക്താനുകമ്പാധൃതവിഗ്രഹം വൈ ഈശാവതാരം പരമേശമീഢ്യം തം രാമകൃഷ്ണം ശിരസാ നമാമി. നന്ദി സുധീഷ് രാമൻ. അടുത്തതായി സ്വാഗത ഭാഷണമാണ്. സ്വാഗത ഭാഷണം ചെയ്യുന്നത് സ്വാമി മോക്ഷവൃതാനന്ദജി മഹാരാജാണ്. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ നമസ്കാരങ്ങൾ.
ഈ ഭക്തസമ്മേളനത്തിൻ്റെ കൺക്ലൂഡിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മഹനീയ വ്യക്തികളെ ഔപചാരികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അവരെ വളരെ ഹ്രസ്വമായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന എൻ്റെ അടുത്ത കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നു. ആദ്യമായി ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെയും കൂടി അധ്യക്ഷനായ ശ്രീമദ് സ്വാമി ശ്രീവിദ്യാനന്ദ സ്വാമികളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. കാലടി രാമകൃഷ്ണ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഇനിയും സ്തുത്യർഹമായ സേവനം നടത്താൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി ബഹുമാന്യനായ കേരള ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർജിയാണ്. 1951 ഗോവയിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം 2 പ്രാവശ്യം ഗോവ അസംബ്ലി മെമ്പറായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം മന്ത്രിസ്ഥാനവും ഗോവ അസംബ്ലി സ്പീക്കർ സ്ഥാനവും അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയധികം തിരക്കുള്ള ഈ സമയത്തും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാമനസ്കതയോട് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് മുഖ്യാതിഥിയായി ബഹുമാന്യ കേരള ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർജി അവർകളെ ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തത് നമ്മുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻജിയാണ്. ഭക്തസമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഈ സമാപന സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വേദപ്രിയാനന്ദ സ്വാമിജി, സദസ്സിലുള്ള മുതിർന്ന സ്വാമിജിമാർ, മറ്റു സ്വാമിമാർ, ഭക്തന്മാർ, ഭാവപ്രചാരാംഗങ്ങൾ, ബാക്കി സർവർക്കും ഈ സമാപന സമ്മേളനം ധന്യമാക്കുന്നതിന് സ്വാഗതം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്തവ്യം പൂർത്തീകരിച്ച് ഞാൻ വിടവാങ്ങുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തതായി രാമകൃഷ്ണ മഠ് ആൻഡ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ ആഗോള അധ്യക്ഷനായ മോസ്റ്റ് റിവിയേർഡ് സ്വാമി ഗൗതമാൻജി മഹാരാജ് അദ്ദേഹം ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. The whole world is God's manifestation. So in every being in the world, in the creation, is God alone. Sarvam Kalvidam Brahma, the Vedas say. Therefore, so we must be able to serve this God who is outside also. അടുത്തതായി അധ്യക്ഷ ഭാഷണമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാമി ശ്രീവിദ്യാനന്ദജി മഹാരാജാണ്. We have assembled here today for this Sri Ramakrishna Vivekananda Bhakta Sammelan to enrich ourselves through their life message, teachings of the Holy Trio, Sri Ramakrishna Paramahamsa, Sarada Devi and Swami Vivekananda. The purpose of this spiritual gathering is to reflect on their spiritual, ethical and moral teachings and to create a peaceful atmosphere away from this rush of our daily routines. Such gatherings remind us of the true goal of life, the realization of God. മഹാപുരുഷന്മാരെ കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായ വേദിക്കും അതുപോലെ മഹാസാധ്വികളായ സന്യാസിമാരെ കൊണ്ടുകൂടി സമൃദ്ധമായ സദസ്സിനും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഈ മഹാക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ജൂബിലി സമാപിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും കാലമായി ആത്മാർപ്പണം ഉണ്ടായിരുന്ന മഹായോഗികളെ ആദരപൂർവം സ്മരിക്കാനും ഇപ്പോഴുള്ള യോഗികൾക്ക് ഒരുപാട് ദീർഘായുസ്സും ഐശ്വര്യവും നേരാനും ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന പോകുന്നവർക്ക് ആശീർവാദങ്ങൾ അർപ്പിക്കാനുമാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നെനിക്കറിയാം. അത് ഈശ്വരനാമത്തിൽ ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇനി എനിക്കൊരു കർത്തവ്യമുള്ളത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളെക്കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സദസ്സിൽ മഹാനായ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ ചിരി വരുന്നുണ്ട്. പണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ന്യൂ കാസിലിലേക്ക്
കൽക്കരി കൊണ്ടുപോകരുത് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ചക്ക സമൃദ്ധമായി വിളയുന്ന എൻ്റെ അയൽ ഗ്രാമമായ താങ്ങൂരിലേക്ക് ചക്ക കൊണ്ടുപോകരുത് എന്നും പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മഹാനായ സ്വാമികളെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നതും അധികപ്പറ്റാവും എന്നെനിക്കറിയാം. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നൊരു ആമുഖമായ അപേക്ഷ അർപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സന്യാസിയായ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം. പക്ഷേ ഏറ്റവും കുറച്ച് അറിയുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒന്നില്ലാതെ മറ്റേതിന് നിൽക്കാനാവില്ല എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരസ്പര പൂരകമാണ് അത് എന്നാണ് സ്വാമിജി പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികളിൽ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മുടെ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ എങ്കിലും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊരു അപേക്ഷയോടുകൂടി ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഈ മഹാസ്ഥാപനത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി മംഗളം നേർന്നുകൊണ്ട് വേദിയിലിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. വളരെ നന്ദി സർ. അടുത്തതായി നമ്മുടെ മുൻ ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. I am very thankful to you, indeed grateful for your kind, gracious invitation and giving me this opportunity to come here, because normally it is said that when you go to an educational institution and you finish your education there, that is called Taditiya Janma, second birth. But I have said it earlier also that my second birth took place when I started reading literature of Ramakrishna Mission. I started with Swami Raghunathananda ji, and this was sometime in March 1980, and to this date it has become now almost a habit. We must remind ourselves, this assembly, we must remind ourselves that if we want to fulfill the exhortation of Swami Vivekananda, he wanted us to carry this message to the world so that peace can be established in the world. And that can be done only if we live these ideals, we give in our practical lives. And finally, I would say that people who are gathered here are not just ordinary people. Bhagwan Krishna Gita at one place says, Yadi hiyaham na varteyam jatu karmanye tandrita mam vartmanu vartante manushya parth sarvasha. O Parth, I'm not going to, I do not desire anything. I'm not in need of anything. Yet I keep myself engaged and busy. I'm working all the time. Why? Because people look at me as an ideal. If I stop working, then great loss to the world will happen. People will try to follow me and they will also cease from karma. Therefore, it is our special responsibility that we, in order to convey what Swamiji has said, we ourselves become models of his teachings. You have heard me, listen to me with patience. Thank you very much. Loka samasta sukhino bhavantu. Jai Hind. Next, I would like to invite our chief guest of the program, Honorable Governor of Kerala and the Acting Governor of Tamil Nadu, Sri Rajendra Vishwanath Arlekar sir, to address the gathering. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമസ്കാരം. All those who have gathered and have been attending for last 3 days, including 2 days, you all are bhakta
devotees of Bharat Mata. That is why you all are here. You know what it is. Swami Ramakrishna Paramhans Ji has given us a thought, a direction, what it should be. Mata Sharada Devi has also propagated that. And Swami Vivekananda in modern times was the biggest exponent of what our culture has given to the world. Our generation, our children should not feel ashamed. They can proudly say, yes, my mother was very much there, my father was there, my Achan was there, my Amma was there, all were there, and I feel very proud of them. How we have to get involved into it. Swami Vivekananda's message is this: Bharat is going to be Vishwaguru, but it is not happening without our participation. We want to happen it, we have to be part and parcel of this campaign. It is not only Modi ji's slogan, it is your slogan, it is my slogan, it is my feeling, it is your feeling. So let us get into it, let us involve into it. That is what Swami Paramahans, Swami Ramakrishna Ji told us, that is what Ma Sharda told us, and that is what Adi Shankaracharya told us, that is what Swami Vivekananda told us. That is the message we have to take it. Nanni Namaskaram. Now I respectfully invite Srimad Swami Sri Vidyanji Maharaj, who is the Adhyaksha of Kaladi Sri Ramakrishna Math and who is presiding this august occasion, to present our love and respect in the form of a memento to the Honorable Government of Kerala. Next I invite former Honorable Governor of Kerala and Bihar, Sri Arif Muhammad Khan sir, to collect our humble respect. I respectfully invite Sri Radhakrishnan sir to accept our humble gratitude. Now I request Sri Sudesh Raman to accept. With today's evening, this dance drama program, our function will come to an end. I pray to Bhagavan Sri Ramakrishna, Ma Sarada Devi, Swami Vivekananda and Shankara Bhagavan to be this dance drama to be conducted in a very fantastic way, successfully, and all the artists should have the blessings of Bhagavan. I thanks all the devotees for attending this function. Thank you. Nanni Namaskaram. गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्.
പാദപങ്കജം ജ്ഞാനവിനായകനേ ജ്ഞാനവിനായകനേ ശരണം ജ്ഞാനവിനായകനേ ശരണം ജ്ഞാനവിനായകനേ ശരണം നല്ലവനേ മറ്റെല്ലാം വല്ലഭനേ വരിക ശ്രീ 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 ജ്ഞാനവിനായകനേ ശരണം മാണിക്യവീണാം ഉപലാളയന്തീ മദാലസാം മഞ്ജുള വാഗ്വിലാസാം മഹേന്ദ്രനീലദ്യുതി കോമളാംഗി മാതംഗകന്യാം മനസാ സ്മരാമി മാതംഗകന്യാം മനസാ സ്മരാമി നിരഞ്ജനം നിത്യമനന്തരൂപം ഭക്താനുകമ്പാധൃത വിഗ്രഹം വൈ ഈശാവതാരം പരമേശമീഢ്യം തം രാമകൃഷ്ണം ശിരസാ നമാമി തം രാമകൃഷ്ണം ശിരസാ നമാമി രാമകൃഷ്ണ മഹാഭാവ വിവേകാനന്ദ ദായിനി പ്രസന്നവദനാം ദേവി ശാരദാം പ്രണതോസ്മ്യഹം ശാരദാം പ്രണതോസ്മ്യഹം നമഃ ശ്രീയതിരാജായ വിവേകാനന്ദ സൂരയേ സച്ചിത് സുഖ സ്വരൂപായ സ്വാമിനേ താപഹാരിണേ സ്വാമിനേ താപഹാരിണേ
തരികിടജം തീം തരികിട തോം തരികിട താം തരികിട കിടജം തരികിടജം തീം തരികിട തോം തരികിട താം തരികിട കിടജം തരികിടജം തക്കും തരികിടജം ജം തക്കും തരികിടജം ജം തക്കും തരികിടജം ജം കാലടി ഗ്രാമമേ കേരള നാടിൻ്റെ കീർത്തി നക്ഷത്രമേ നീ ജയിക്കൂ. കാലടി ഗ്രാമമേ കേരള നാടിൻ്റെ കീർത്തി നക്ഷത്രമേ നീ ജയിക്കൂ. കാലടി ഗ്രാമമേ കേരള നാടിൻ്റെ കീർത്തി നക്ഷത്രമേ നീ ജയിക്കൂ. ആർഷ സംസ്കാരത്തിൻ പൂവണിശയ്യയിൽ 1000 ആണ്ടു മുന്നേ പരിലസിപ്പൂ. 1000 ആണ്ടു മുന്നേ പരിലസിപ്പൂ.